रस्ता गवाचे आसी हुण राह मिल गया पतझड़ दी मारी तरत ते पतझड़ दी मारी तरत ते कोई फुल खिल गया तरना जो भूल गया सी तरना जो भूल गया सी बेड़ी च तर दिया ओ फेर डूंगे सागरां दी फेर डूंगे सागरां दी हिक ते हिल गया पंजाबी रंगमंच नूं प्यार करन वालिओ जी आयन। अज असीं पंजाबी दे पहले ऑनलाइन इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल दे 44वें दिन विच प्रवेश कर चुके हैं। तुहानूं सब नूं मुबारकां। इन्ना लम्मा एक सफर जिहड़ा है तकनीक दे सिर दे उत्ते जिहड़ा करना है वो अपने आप दे विच जिहड़ा एक चंगा उपराला है जिहदी के मुबारकबाद जिहड़ी है ओह गुरिंदर हुणी वी मंच वालों ते बोहेमियंस वालों जिहड़ा कर रहे ने उन्हां नूं देनी बनदी है। अज जिथे साडे कोले सुनहरी बोल ते पेशे नज़र दे विच साडे कोले बहुत ही पुराने पंजाबी रंगमंच नाल जुड़े हुए मेरे मित्र वो तुहाडे सामने अपने सफर बारे गलबात तुहाडे नाल करनगे। उस दे नाल नाल जिहड़े रंगमंच नाल जुड़े हुए गीत वो भी तुसी उसका भी आनंद माणदे हो। बहुत वधिया एक थिएटर म्यूजिक जिहड़ा है उन्होंने काफ़ी इहदे नाल हुंगारा मिलिया। साडे अज दे प्रोग्राम दे विच सदा दी तरह 4 सैगमेंट होणगे जिन्हां दे विच पहला सैगमेंट जिहड़ा है सुनहरी बोल, दूसरा रूबरू, फिर पेश नज़र ते उस तो बाद चर्चा। 4 सैगमेंट दे विच असीं वखरे वखरे पड़ावां नूं तय करदे होए अज दे इस प्रोग्राम दे दी मंजिल तक पहुंचांगे। सुनहरी बोल जिहड़े ने ओह अज जिहड़ी शख्सियत साडे नाल अपने सुनहरी बोल सांझे करन जा रहे ने ओह ने चमन जी जिन्हां दा काफ़ी लम्मा एक सफर है थिएटर दे विच। जलंधर टीवी दे उत्ते उन्होंने फिरोजपुर तो लैके कॉलेज दे थिएटर फेस्टिवल तो लैके जलंधर दूरदर्शन दे उत्ते बहुत चिर अपनी अदाकारी दे जौहर जिहड़े ने दिखाए ने। मेरा नहीं ख्याल कि पंजाबी रंगमंच नूं पंजाबी टीवी नूं प्यार करने वाले जिहड़े साडे दोस्त ने वो किसी जान पहचान दे मोहताज ने उन्हां दे लई। सो आओ आपां सुणदे हां सुनहरी बोल चमन जी तो। नमस्कार। सब तो पहला तो मैं बोहेमियंस का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने मैनू तुहाडे नाल कुछ शब्द साझे करने वास्ते मौका दिता। करोना वायरस के एपीडेमिक फैलन नाल सब कुछ जिवें
रुक गया लगता है। थिएटर एक्टिविटीज़ बिल्कुल बंद, ड्रामे, नाटक, लोगों का इकट्ठा होना सारा नामुमकिन होके रह गया और सब लोग खाली होके बैठ गए। लेकिन बोहेमियंस ने ये प्रोग्राम शुरू करके एक बहुत बड़ा उपराला किया है और इस उपराले के नतीजे वजों बहुत सारा रिसर्च वर्क साढ़े सामने उभर के आया। बड़े नामी गरामी रंगकर्मी थिएटर परसनैलिटीज़ ने अपने विचार साझे किए ने और नाटक की परंपरा, नाटक के खेड़े जान बारे, नाटक दियाँ कहानियाँ चुनन बारे बहुत कुछ साड़ी ज्ञान च वाधा किया। और बेशक साड़ा ताल्लुक सिर्फ कैमरे सामने बैठ के और कैमरे नूं ही ऑडियंस समझ के सारा कुछ चल रहा है, लेकिन मेरा पक्का यकीन है कि ये ज़ाया नहीं जाएगा, बल्कि एक इतिहास का, नाटक के इतिहास का हिस्सा बनेगा। थिएटर भी साहित्य का एक रूप है, क्योंकि किसी ना किसी कहानी के उत्ते, किसी ना किसी लिखत के उत्ते ही वो निर्भर है। तो उस नाल साढ़े अपने एक दृष्टिकोण च तब्दीली आती है। मैं बोहेमियंस का दिलों शुक्रगुजार हाँ कि इन्होंने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई, एक शिद्दत नाल काम किया और उम्मीद रखते हैं कि लोग इस देन नूं भुल्लणगे नहीं, बल्कि ये साड़ी एक विरासत बन के जींदी रहेगी। नमस्कार। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਹਿਲਨਾ ਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬੌਬੀ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, SP ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਹਰੀਸ਼ ਖੁਰਾਣਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਖਾ ਲਹਿਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੰਗਮੰਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਸੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਪਟਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਟੀਆ, ਨਵੀ ਖੰਨਾ, ਸੁਖੀ ਖੰਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਗੁਸਤਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਲਮੋਸਟ 32 ਰੰਗਕਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰੰਗਕਰਮੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਚ ਦੀ ਤੇ ਬੋਹੇਮੀਅਨਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਜਿੱਠ ਸਕਣ, ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ
ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 32,000 ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਦਦ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, 500, 1000, 2000 ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਸੇ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਮੰਚ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਇਸ ਵੇਲੇ 32 ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ। ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਨੇ 1100 ਰੁਪਈਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲਓ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਉਸ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਆਲਮੋਸਟ 86-87 ਜਦੋਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਟਕ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਟੋਨੀ ਬਾਤਿਸ਼, ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਤੇ ਪਵਨਦੀਪ ਜੀ ਖੰਨੇ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ 5-6 ਦਿਨ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਸਕੂਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰੰਗਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਖੰਨਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਜਗਦੀਸ਼ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਓ, ਰੂਬਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਖੰਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਗਦੀਸ਼ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਵਨ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿੱਦਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ। ਜਗਦੀਸ਼ ਭਾਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੰਗਕਰਮੀ ਦੋਸਤ, ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਗਦੀਸ਼ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 40-45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਵੱਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਪਵਨ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਬਣਨ ਦੀ ਜਾਂ ਐਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ 1982 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਲਵੀਰ ਆਤਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖੰਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕ ਸੀ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਕੋਠਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਨਾਟਕ ਅੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਤੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਕੋਠਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ,
ਤੇ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੀਰ ਅਕਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕੋ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਾਲ ਲਿਟ ਜੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਨਾਟਕ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਆਤਮਜੀਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖੀਏ ਨਾਂ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਭਾਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਗੁਰਪਾਲ ਲਿਟ ਹੋਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੰਨੇ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਫਦਰ ਹਾਸ਼ਮੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੇਲਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਪਟਾ ਵੱਲੋਂ ਖੰਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨਾਟਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਨਾਥ ਅਕਲਮੰਦ। ਆਹਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਨਾਥ ਅਕਲਮੰਦ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਦ। ਆਹ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ। ਓ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਗਦੀਸ਼ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਪਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇਰਾ ਸਿੰਘ ਚੰਨ ਹੋਣਾ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਇਪਟਾ ਉਦੋਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਅਸੀਂ 1982 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲ ਥੀਏਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ 85-86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖੰਨੇ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਚੰਨ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਚੰਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਹਰਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਫਰੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਬਾਹਰਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਚੰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪੇਰੇ ਤੇ ਫਰਿਆਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਫਦਰ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨਾਟਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਰਿਆਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਜੈਪੁਰ ਜਦੋਂ ਇਪਟਾ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਦਮਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਮੈਂ 85-86 ਤੋਂ ਨਾ ਹੰਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਠਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਪੰਕਜ ਸਵੀਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰੀਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ 1.25 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਹ ਨਾਟਕ ਹੈ, 3 ਪੱਤਰੀ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਡੇ ਰਜਿੰਦਰ ਭੋਗਲ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਇਪਟਾ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਅੰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ? ਇਹਦਾ ਨਾਟਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਅੰਤਹੀਣ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਭਾਜੀ। ਲਓ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੰਤਹੀਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਜਗਦੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੰਚ ਦੇ ਲਈ। ਦੀਪ ਰਵੀ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਲਈ। ਜਗਜੀਤ ਸਰੀਨ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। SP ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੰਚ ਦੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੀ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰੀਸ਼ ਖੁਰਾਣਾ ਜੀ
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਗਦੀਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਅੰਤਹੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਮਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਮਰ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਕਾਂਤਾ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਂਡੇ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟੀ ਅਫਸਰ, ਮੇਰਾ ਸੀਨੀਅਰ। ਪ੍ਰਮੋਟੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਚ ਅਕਸਰ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਸੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਫਸਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਐਸਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ੋਕਰੇ ਕੀ ਅਫਸਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਰ ਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੋਕਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਸਮਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਡਸਟਬਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਪਰ ਸਰੇ ਤੈਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਝੂਠੀ? ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਸਰ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਨੀਆਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਉੱਡਦੀ ਚਿੜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਗਿਣ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਸਿਖਾ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਸਰ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਭੇਗਾ? ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि कुछ निकल आएगा तो गालिब के खुश रखने को दिल का जो ख्याल अच्छा है। दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये हुंदा सर। ठीक है, ठीक है। मान लो उस आदमी की हत्या हुई है। इस गल नूं तां 1.5 महीना बीत चुकिया। हुण तक तां उहदियां हड्डियां गंगा विचों बह के समुंदर विच भी पहुंच गई होणीआं। सूत्र ते सूचना दा ही खेल है पुलिस विच सारा। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਦ ਤੂੰ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਖੇਗਾ, ਸਰ ਖੋਦਿਆ ਬਿੱਲ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਮਿਸਟਰ ਸਮਰ,
ਇਹ ਤੇਰਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆ, ਕਿਤੇ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਦੋਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਜਾਂਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਮਿਸਟਰ ਸਮਰ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆ, ਕਿਤੇ ਦੇਣੇ ਦੇ ਲੈਣੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਯੈਸ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਗਲਤ ਮੁਹਾਵਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਹੋ ਕੇ ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਦੇ 2-4 ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਆਇਆ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਬਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਮਾਰਜੂਜਾ ਸਰੀਰ, ਮਧਰਾ ਕੱਦ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਡੋਰਬੈਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ। कौन? कौन? नमस्ते मैडम। हाँ जी दसो। जी मैं समर सिंह थाना सिटी का इंचार्ज हाँ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। दसो की जानकारी चाहिए थानू? ਕੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? हाँ हाँ वेलकम, लंघ आओ। तुसी पाई रखो, उतारो ना, मेरे घर जुत्ती पाके आना मना नहीं है। मैडम जी पुलिस वाली की तो जुत्ती भी घरे वड़ नहीं देनी चाहिए। बैठो। की लवोगे, चाय कॉफी या? जी कुछ नहीं, बस पानी पिलाओ। छोटा जिहा ड्राइंग रूम सी उसका, विचकार एक सेंटर टेबल, एक पासे दीवान ते एक छोटा सोफा सेट जिस उपर मैं बैठा सी। एक पासे कैबिनेट विच टीवी पिया होया सी, जिस दे छोटे छोटे खानिਆਂ ਵਿੱਚ कई किस्म ਦੇ शो पीस ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਸਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਲ ਰਖਲੀ ਇਕੱਠੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉੱਠਿਆ, Are you sure कि तुसी चाय कॉफी कुछ नहीं लोगे? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਥੈਂक्स। बेटा की मैडम मैडम लगा रखी है, तेरी माँ की उम्र की होगी, माँ नहीं तो आंटी ही कहना। ਸੌਰੀ हाँ दस की जानकारी चाहिए है? ਆਂਟੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ। हाँ वो तो ठीक है, पर सिंगल रहना इन्ना भी मुश्किल नहीं, बल्कि आसान ही है। अपने ख्याल रखना होता है, जब तक जी किता जी लवो, नहीं तो ਆਂਟੀ ਆ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦੇ। की है इस विच? ਆਂਟੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। बेटा मेरी स्पेक्स अंदर नहीं। ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਤੋਂ ਝੂਠ-ਮੂਠ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ले बेटा पर्दा फाड़। ਥੈਂਕਸ ਆਂਟੀ। ਆਂਟੀ ਹਾਈਡੀ ਭਾਰੀ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ। नहीं पई रहने दे तू इत्थे।
ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਵੈਸੇ ਆਂਟੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ? ਹਾਂ, ਭਗਵਾਨ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ, ਹਰ ਦੀਵਾਰ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਠੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਆਂਟੀ? ਕੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਆਂਟੀ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, 3 ਸਾਲ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਧੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀ। ਕਿਉਂ ਆਂਟੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰੰਪਰਾ, ਰਸਮ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰਤ। ਜੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਦੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀ। ਆਂਟੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਠੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਪਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਸੁੱਖ? ਹਾਂ, ਸੁੱਖ। ਸਨਮਾਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁੱਖ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਜੀਬ ਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰਤ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬੋਟਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੀਵੀਅਰ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਚਿੱਠੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਉਫ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੱਠੀ ਝੂਠੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂ ਪਾਂਡੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ? ਲੈ ਬੇਟਾ, ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਗਰਮ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ। ਥੈਂਕਸ ਆਂਟੀ। ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਠੰਡ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਝ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਜੈਸਿਵ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ, ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬਦਲ। ਪਰ ਆਂਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਦਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਰ ਕੰਮ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਦੇ ਸਨ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਰੇ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਪੇਸ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਬਰਸਾਤ
ਆਪਣੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਆਪਣੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਤੇਜ਼ ਮੈਮਰੀ ਵਾਲਾ, ਜੀਨੀਅਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਨਕੀ ਤੇ ਗੁਸਾਲ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇਗੀ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਹੈ, ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੈਠ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕੀ। ਬੇਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨਕੀ ਚੀਜ਼ ਤਿੰਨਕੀ ਥਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਜ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੋਹਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪਾ ਭਿੰਡੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖਰੀਦੀ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਭਲਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਵੀ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ। ਕੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਨਾਲ? ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਾਂ। ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਵਿਹਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ, ਕੇਬਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ, ਝਗੜਾ ਝਗੜਾ ਝਗੜਾ। ਆਂਟੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਭਗਵਾਨ ਖੇਡਣ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੀ ਮੂਰਤੀਆਂ। ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਡਰ ਸੀ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸਾਹਿਬ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡਰਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੌਤ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੂਠੀ, ਮੌਤ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੂਠੀ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਂਟੀ, ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਖਿਚੜੀ ਖਾਏਗਾ ਬੇਟਾ? ਮੇਰਾ ਵੀ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਾਣ ਜਾਏਗਾ? ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬਣੀ ਖਿਚੜੀ ਖਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਚੜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ? ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ? ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? लगता है बरसात और तेज होगी। सब
ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤੇ ਦੇ 3 ਟਾਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਬਣਨ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਮਰਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕੀ ਦੇਖਦਾ? ਇਹ ਫਾਈਲ मैं आप एसपी साहब को पहुंचा दूंगा। जो भी फैसला करना होगा वो आप देख लेंगे। चिट्ठी वाली फाइल की क्लोजिंग करती मैं अरविंद पांडे को सौंप दी उस अगे अपनी हार मान की सच उही हुंदा है जो अखां नाल देखिया जा सके ते कन्नां नाल सुनिया जा सके। कई बारी तुहानूं सच सुन के भी अनसुना करना पैंदा है ते कई बारी सच देख के भी अखां बंद करनियां पैंदियां। कि सचमुच मैं कातल नूं नहीं फड़ सकिया सी? नहीं, कातल तां जिवें बिल्ली दे सामने बैठे मासूम जे कबूतर वरगा सी, जिहनूं मैं जदों चाहे जिवें चाहे करदा तो दबोच लेंदा। लगता है बरसात और तेज होगी। बेटा ठंड ज्यादा हो गई है, जे तू सिगरेट पीना है तो अंदरों कैबिन विचों कढ़ ले। Oh my God! मेरे जितने बिजली गिरी है। हाँ आंटी, लगता नेड़े किते बिजली डिगी है। ले खिचड़ी खा। ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੀ ਡੈਥ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ? हार्ट अटैक होया सी। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕਦਮ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ? हाँ कुछ दिनों तो शुगर घटन वाली लग गई सी। ਘਟਣ ਵਟਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? की मतलब? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਡੇਟ ਸੇਮ ਹੈ ਪਰ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। हाँ कुछ दवाइयां विच 2-2 साल दा फर्क हुंदा। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ 20 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। तू कहना की चाहुंदा? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਆ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਓ ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ। पढ़ चुकी हां, मैं ही लिखी है। ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ मैं ही अपने पति का कत्ल किया। ਪਰ ਕਿਉਂ? क्योंकि जिउना चाहती सां मैं। मैनूं भी वो सारी बीमारियां होण लग पईयां सी जो अक्सर बुढ़ापे विच होण लग पैंदियां ने ते मैनूं लगन लग पिया सी कि मैं उस आदमी तो पहला मर जावांगी। उस तो पहला मरना मैनूं मंजूर नहीं सी। जे मैं उस तो पहला मर जाती ते जी कर पाउंदी। ਜਦ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। अपराध बोझ ही तंग करता बेटा। मैं अपने पति का कत्ल किया
ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਲ ਨਾ ਜੀ ਸਕੀ। ਉਸ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਨਫੈਸ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। लगता है बारिश रुक गई है, अब मैं जाता हूं। माँ, हाँ बेटा, सच बता, खिचड़ी बहुत स्वाद थी माँ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਰੰਗਕਰਮੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਜੀ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਮਲੇਸ਼ ਉੱਪਲ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬੋਪਰਾਏ, ਸੰਜੀਵਨ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਖੀ ਓਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹਰੀਸ਼ ਖਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਲਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਬੌਬੀ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੰਗਕਰਮੀ ਸਪਨਦੀਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਕਰਮੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੰਗੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਭ ਦਾ। ਜਗਦੀਸ਼ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ, ਕਹਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਟੀਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਜੇ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਟਕ ਵੀ, ਵੱਡੇ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਟਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏਦਾਨ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹੈ ਜੱਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰ ਗਈ ਕੰਮ ਪੂਰੀ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਟਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਗਦੀਸ਼ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ 87, 85, 86 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਰੰਗਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਮੰਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਟੀਵੀ ਦਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਜੀਤ ਭਾਜੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਸੀਗਾ ਅੰਨੇ ਕਾਣੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਨਾਟਕ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਧਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਬੋਰ ਹੋਈ ਗਿਆ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਨੂੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਮੇਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੈ ਸ਼ਾਨੂ ਹੈ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਰਾਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਉਹ ਸ਼ਾਨੂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਮੰਚ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵੱਲ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਅਸੀਂ 87 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, 3 ਨਾਟਕ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੋਚੀ ਬੈਠਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਰੁਪਈਆ, ਕਿਸੇ 2 ਰੁਪਏ, ਕਿਸੇ 5 ਰੁਪਏ, ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੈਸਲ ਕੀਤੀ, ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਨਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਲਾਉਣੇ, ਤੇ ਜਾਣੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨੂੰਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 87, 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਜੀ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਬੰਨੇ ਬੱਸ ਰਖਵਾਈ, ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੇਲੇ ਖਾ ਕੇ ਨਾਟਕ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਖੈਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਗਦੀਸ਼ ਭਾਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਨ ਦੇ? ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸਾਰਾ, ਪਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲੂਗਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡਬੋਲੀਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਤਾਖੋਰ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਰੱਖਿਆ ਡਬੋਲੀਏ।
ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨਾਟਕ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਆਰ ਪਾਰ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ 3-4 ਕਾਲਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਕਰਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੂਜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੀਏਟਰ ਦੀ MA ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੜਕੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਮੈਚੁਰ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗਕਰਮੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਲਹਿਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, SP ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਰੀਸ਼ ਖੁਰਾਣਾ ਜੀ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੱਖਾ ਲਹਿਰੀ ਜੀ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਬੋਬੀ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਨਵੀ ਖੰਨਾ, ਸੁਖੀ ਖੰਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਕੌੜੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੌੜਾ ਤਜਰਬਾ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਐਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਵੇ? ਕੌੜੀਆਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ 2 ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਖੇਡਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਟਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਦਲਵੀਰ ਭਾਜੀ ਜਦ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੂਰ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, 87 ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ। ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਨਾਟਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਟਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਟਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ, ਲਾਲ ਪਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਘੁੰਡ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਖਨਊ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਇਪਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਟਕ ਸੀਗਾ, ਮੇਲਾ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੰਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਚਨਾਹ ਦੇ ਪਾਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਚਨਾਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਟਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੂਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਨਾਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਖੇਡਿਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਖੇਡਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਮਾਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਨਾਟਕ ਮੈਂ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡੇ ਨੇ। ਸੱਤਰਗਾਨੇ ਨਾਟਕ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੇਡਿਆ, ਗਾਨੇ ਬੋਰ ਦੀ ਛਾਂ ਤੇ ਤਰੇੜਾਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨਾਟਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖੇਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਟਕ ਕਰੋ। ਤੇ
5000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਾਫੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ 5-5000 ਰੁਪਇਆ ਬਹੁਤ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਟਕ ਪੰਜ ਕਲਿਆਣੀ ਨਾਟਕ ਖੇਡਣ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਚਨਾਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਪਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਖਨਊ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੰਨੇ ਇਪਟਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਜਗਦੀਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਨਾਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਟਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੋਠੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾਧਾ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੇ ਪਲ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ 5 ਵਜੇ 6 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਟੋਨੀ ਭਾਜੀ, ਪਵਨਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰਪਾਲ ਲਿਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਬਦੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੋੜਾ ਗਿਲਾ ਵੱਡੇ ਰੰਗ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਭੁਲਾਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀਆਂ ਬਹੁਤ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਟੋਨੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਟੋਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਥੀਏਟਰ 7-7 ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਮੇਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਟੋਨੀ ਬਾਤਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਟੋਨੀ ਬਾਤਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਸੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਸੋ ਟੋਨੀ ਬਾਤਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਨਸਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਰੰਗਕਰਮੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਹਫਤਾ ਦਾਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਣਾ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਚੱਲ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਬੜਾ ਕਰਖਤ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸਾਂਭੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ, ਖੈਰ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਦਰਾ ਜ਼ਹੀਰ ਬੱਬਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਟਕ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਆਏ, ਬੱਕਰੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਦਰਾ ਬੱਬਰ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਟੋਨੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਦੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, 5-7 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਗਾ ਬਠਿੰਡੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਉਹ ਚਲੋ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਇਹ ਟੋਨੀ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੰਗਮੰਚ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਟੋਨੀ ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਨਾਦਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂ, ਜੇ ਨਾ ਆਓਗੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ।
ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਤੇ- ਕੱਟਣ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਮੇਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਓਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਕਿਆ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ 7 ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਕਰਮੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਭਾਜੀ, ਰੰਗਮੰਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ, ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ MC ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 5000 ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10000 ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਥੀਏਟਰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲਾਈਟ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਲੋਕਲ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਜਟ ਘੱਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਨੀਲ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਵਧੀਆ ਲਾਈਟ ਸਾਊਂਡ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਕਅਪ ਮੈਨ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੋਹਨ ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਰੰਗਕਰਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਤੇ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹਾਲ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਭਾਈ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਕਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਭਾਜੀ, ਕਦੇ ਅੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੀ ਗੇੜੇ ਜਿਹੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਫਿਰ ਮਰ ਜੂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ, ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਸਲਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰੜ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਲਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਵੀ ਮੰਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਰੰਗਕਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗਕਰਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ, ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੰਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਟੀਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, 4 ਬੰਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਆ ਗਏ, 15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਹਫ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਣਾ, ਰੈਸਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਸਾਰਾ 6 ਦਿਨ, 7 ਦਿਨ, 8 ਦਿਨ ਰੈਸਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, 10 ਦਿਨ ਰੈਸਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਸੀ ਜਦ ਵੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਇਕੱਲਾ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਟਕ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ
ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੰਚ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਟਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਰੰਗਮੰਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਚ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਮੰਚ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਸਪ ਕਰਨ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਓ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਖੰਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌੜੇ ਮਿੱਠੇ ਤਜਰਬੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪਵਨ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਰੰਗਮੰਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਖੰਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੋਰ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨੂਨ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ 45ਵੇਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੰਗਕਰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੋਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਵੈਚ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਤੋਂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਤੋਂ, ਹੀਰਾ ਰੰਧਾਵਾ, ਲਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਢਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੋਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ, ਫਿਰ ਪਲ ਨਾ ਜਾਣ ਨਿਭਾਏ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਹੋ ਪਲਾਂ ਚਿਣਾਂ ਚ ਵੰਗ ਜਿਉਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬਣਾਏ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਦ ਤੰਦ ਹੈ ਟੁੱਟਦੀ, ਚੀਜ਼ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਿਲ ਚੋਂ ਉੱਠਦੀ, ਰੋਈਆਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਜਿਉਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ, ਟੁੱਟੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ, ਛਾਲੇ ਵਾਂਗਰ ਫਿਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਾਥੀ ਵਾਂਗਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਜੁੜਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਵਗਦੇ ਵਗਦੇ ਸੁੱਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਵਗਦੇ ਵਗਦੇ ਸੁੱਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ।